ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். இதுக்கு முன்னால 2-3 கிளாஸ்ல நம்ம ஸ்லோகம் அதை எப்படி படிக்கணும், ஸ்லோகத்துல அனுஸ்வாரஹா விசர்கா இது 2 வரும்போது எப்படி படிக்கணும், மெயினா அவ்வளவுதான் நம்ம பார்த்தது. அந்த நியமங்கள்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு 7-8 ஸ்லோகம், ஒரு சாந்தி மந்திரம், அப்புறம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து ஒரு 5-6 ஸ்லோகம்னு எடுத்து அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணினோம் லாஸ்ட் டைம். அதை ஒரு தரம் வாசிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த கிளாஸுக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ இதை என்னால் வாசிக்க முடியுமா? நான் ஒரு தரம் வாசிக்கிறேன், அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு, இல்லைன்னா உன்னோட ப்ராக்டிஸை வச்சுட்டு, இல்லைன்னா நீங்களும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். யாரெல்லாம் இந்த கோர்ஸை பார்த்து படிக்கிறீங்களோ நீங்களும் நீங்கள் பண்ணினது நான் சொல்றது அந்த மாதிரி ஒரு ரீகேப். ஓகே. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। किमेकं दैवतं लोके किं वा एकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। परमय्यो महत्तेजः परमय्यो महत्तपः परमय्यो महद्ब्रह्म परमय्यः परायणम्। चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रयेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति. நீ சொல்லு பார்க்கலாம். शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। किमेकं दैवतं लोके किं वा एकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। परमय्यो महत्तेजः परमय्यो महत्तपः परमय्यो महद्ब्रह्म परमय्यः परायणम्। चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रयेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति. வெரி குட், நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்க. இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை நான் சொல்லி காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த
தேவஸ்துதி அப்படின்னு இதெல்லாம் ஆமா, பிரிச்சு ஆமா, வாசிச்சு சொல்லி காமிச்சேன். ஓகே, ஆமா, அதையும் ஆமா. நான் ஒரு தரம் படிக்கிறேன். நீ அபியாசம் பண்ணியிருந்தா அதை திருப்பி சொல்லு. நான் முழு ஸ்லோகம் 1 2 3 4 5 6 7 ஸ்லோகம் இருக்கு இதுல. சரி, ஏழையும் படிக்கிறேன். சரி. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षान्ते देहि च पार्वती शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. இந்த விநாயகர் இதை வந்து கடைசியில சொல்றேன், அது வேற டியூன்ல இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் அந்த அன்னபூர்ணைக்கு வந்து ஒரு டியூன் நான் பார்த்தேன் யூடியூப்ல, அது மாதிரி நான் பாடுறேன். மிச்சம் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரே டியூன்ல இருக்கு. ஸோ அதை நான் அந்த சரி, ஓகே. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. இன்னொருத்தர சொல்லு. உன்னோட இதுல கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆயிருச்சு நெட்வொர்க், அரைகுறையா கேட்டு. இன்னொரு தரம் சொல்லு இந்த கஜானத்தை. கடைசி மாத்திரமா? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு ஸ்லோகத்தை எப்படி வேணாலும் ராகங்கள் வச்சுட்டு நம்ம அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு.
ஓகே, இந்த 2 பிராக்டிஸ் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம இப்ப நேரடியா சங்கேப ராமாயணம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். அது ஒரு 100 ஸ்லோகம். டெய்லி 5 10 அந்த மாதிரி நான் அப்படி வாசிச்சு பிரிச்சு சொல்றேன். அதை கேட்டுண்டு நீங்க எழுதிண்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் முழுசா ஒரு ஸ்லோகத்தை நான் படிச்சும் சொல்றேன். அதை கேட்டுண்டு இப்படி ஈஸியா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிடலாம். பொதுவா எந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாலையும் அந்த ஸ்லோகத்துக்குன்னு பிரத்யேகமா ஒரு தியான ஸ்லோகம் இருக்கு. கிளாஸ ஆரம்பிக்கும் போது நான் குருப்பியோ நமஹா அப்படி சொல்லி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். கிளாஸை முடிக்கும் போது சாந்தி மந்திரம்னு சொல்லி கிளாஸை முடிக்கிறேன். அது மாதிரி இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு வித்தையை படிக்கிறோம், ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம்னா அந்த சாஸ்திர சம்பந்தமான ஒரு தியான ஸ்லோகம், அது மெயினா அந்த சாஸ்திரத்தை அது சம்பந்தமான அந்த ரிஷிமுனிய நினைக்கிற மாதிரி உள்ள ஸ்லோகம். எல்லா சமஸ்கிருதத்துல உள்ள சாஸ்திர படிக்கிற விதம் அது. உதாரணமா சொல்லணும்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம், பிசிக்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா எயின்ஸ்டீனே நமஹா அப்படி சொல்லிலாம் நம்ம பிசிக்ஸ் படிக்கல. தாமஸ் ஆல்வா எடிசனே நமஹா அப்படி சொல்லி ஒன்றும் எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம படிக்கல. அது அங்குள்ள படிக்கிற விதம். நம்ம சமஸ்கிருதத்துல படிக்கிற விதம்னா முதல்ல அந்த இதுக்குள்ள ஒரு தியான ஸ்லோகம். பொதுவான தியான ஸ்லோகம் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயே சர்வ விக்னோபசாந்தையே. இது கணபதியோட சாதாரணமா எல்லா தியான ஸ்லோகத்துல ஆரம்பத்துல சொல்றது. இந்த சங்கேப ராமாயணத்துக்கு ராமாயணத்தை எழுதின வால்மீகிய தியானம் பண்றது. அதுல நான் இதை டைப் பண்ணி இது ஸ்கிரீன்ல சேர்க்க முடியாது. இது இன்னொரு PDF, இது மேல நான் டைப் பண்ணி காட்டுறேன். இத நான் உனக்கு அப்புறம் எழுதி அனுப்புறேன். இல்லைன்னா இந்த இதுல பார்க்கலாம். நான் இதுல இந்த ஸ்கிரீன்லயே இப்ப நான் பார்க்கலாம். இதுல இந்த தியான ஸ்லோகத்தை முதல்ல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ டெய்லி சங்கேப ராமாயணம் சொல்லும் போது அதோட தியான ஸ்லோகம்னு முதல்ல. இப்போ இந்த 7-8 தேவஸ்துதி அப்படின்னு தனித்தனியா சொன்ன ஸ்லோகம், அதை நீங்க டெய்லி சாமி கும்பிடும் போது அதை அப்படி சொல்லிக்கலாம். அதுக்கு முன்னால சொல்லி கொடுத்தது ஸ்லோகத்துல அனுஸ்வாரம் விசர்க்கம் வரும்போது எப்படி அதை உச்சாரணம் பண்ணணும், அதை பிராக்டிஸ் பண்ணியாச்சுன்னா இப்ப நேரடியா இதை படிக்கும்போது எங்கெங்க அந்த நியமங்கள் வருதோ, இது அந்த ரியல் டிரைவ் மாதிரி இந்த 100 ஸ்லோகத்துல எந்தெந்த இடத்துல அந்தந்த நியமங்கள் வருதோ அந்த இடத்துல மாத்திரம் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ முதல் தியான ஸ்லோகம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தையே. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். இவ்வளவு தரம் 4 நாளா 5 நாளா அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கோம். இந்த தியான ஸ்லோகம் கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் மதுர அக்ஷரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். இது வால்மீகிய தியானம் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை இன்னிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நீ கணபதி தியானம் ஸ்லோகம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? பார்க்காம சொல்ல முடியுமா? சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தையே. ஓகே. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தையே. இந்த வால்மீகி தியானம் ஸ்லோகம் இதை நான் அப்புறம் அனுப்பி கொடுக்குறேன், அதை படிச்சு பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்றேன் ஒரு தடவை. கூஜந்தம் ராம ராமேதி. ரிப்பீட். கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் மதுரம் மதுராட்சரம்
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसम् आरुह्य आरुह्य मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां कविदाशाखाम् கவிதா நம்ம தமிழ்ல பொதுவா நீ இதுக்கு முன்னால படிச்சதுலயும் 1-2 இடங்கள்ல அந்த மிஸ்டேக் இருக்கு. சரி, அது கொஞ்சம் போக போக சரியாகும். தமிழ்ல கவிதா அப்படி சொல்லியே பழக்கம் நமக்கு. இங்க கவிதானா அந்த மிருதுல எழுதலை, கர்க்கசத்துல இருக்கு. கவிதா 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 வாக்விதாம் இங்க தா, சர்வதா அங்க தா. ஓகே. கவிதா ஷாகாம் कविताशाखाम् ஆருஹ்ய கவிதா ஷாகாம் आरुह्य कविताशाखाम् வந்தே वन्दे வால்மீகி वाल्मीकि கோகிலம் कोकिलम् வந்தே வால்மீகி கோகிலம் वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् ஆருஹ்ய கவிதா ஷாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् பிரபார். कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कूजन् कूजन् कूजन्तं राम रामेति कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरं मधुराक्षरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् शाखां वन्दे वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् கோகிலம். வெரி குட். ஏன்னா இதை கிளிக் பண்ணா இது போயிடும். இந்த ஸ்கிரீன்ல இது இப்ப வேற எங்கேயாவது கிளிக் பண்ணா அது போயிடும். ஓகே, அதுக்காக அதை அப்படி வச்சிருக்கேன். ஓகே. ஸோ இந்த எல்லா விஷயங்கள் சமஸ்கிருதத்துல சாஸ்திரமா படிக்கும்போது அத அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். அத அத பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு பிரம்ம வித்தியை படிக்கும்போது அத பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு எந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்திருந்தாலும் அத அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். அத அப்படின்னா பிறகு, தென் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். அத அப்படின்னா மங்களகரமான ஒரு ஆரம்பம் அப்படின்னு அர்த்தம். பொதுவா எல்லாரும் விளக்கி சொல்றது அத அப்படின்னா இதுவரைக்கும் செஞ்ச எல்லாத்துக்கு அப்புறம் இன்னுமேல இருந்து நவ் ஆன் அப்படிங்கிறது அத. இங்கிலீஷ்ல ஓகே பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், நவ் ஆன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே, அந்த நவ் ஆன் அப்படிங்கிற மீனிங்ல அத அப்படின்னு சொல்லுவான். இந்த 3 அர்த்தம் பொதுவா எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்கறது. ஓகே. அத சங்கேப ராமாயணம். யூ கேன் ரிப்பீட். अथ संक्षेप रामायणम् ஓகே. இப்போ நான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை வாசிச்சுட்டு தனித்தனியா வார்த்தையை சொல்லி மறுபடியும் முழுசா ஒரு தரம் வாசிச்சு அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம்னு இப்படி ஒரு 10 ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு நான் சொல்றேன். இந்த சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணாம இதை கேட்டுண்டு எழுதி வைக்கணும்னா எழுதி வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்றது நம்ம அதை பண்ணலாம். ஸோ அதை ஆரம்பிக்கிறது டீச்சர் சொல்லி ஸ்டூடெண்ட் ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி சங்கேப ராமாயணத்தை சொல்லி கொடுத்து தியான ஸ்லோகம் சொல்லி ஆரம்பிச்சாச்சு. சாஸ்திரமா அப்படி பண்ணியாச்சு. அத்த சங்கேப ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னு. தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர்முனி புங்கவம். தபஸ் ஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம் வரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச பப்ரச்ச அத
பப்ரச்ச அப்படி வேகமா சொல்றது. பரி பப்ரச்ச நாரதம் பரி பப்ரச்ச அப்படி சொல்லும்போது பப்ரச்ச. வால்மீகிர் கிர் அந்த ரா சமஸ்கிருதத்துல ரேபா, தமிழ்ல ராணா, ராமனோட ரா. வால்மீகிர் மேல இருக்கு அந்த ஒரு கொக்கி மாதிரி. முனி புங்கவம், புங்கு கவம், புங்கவம். தபஸ்வாத்யாய நிரதந்த, இங்க அனுஸ்வாரத்துக்கு அடுத்தாப்புல தவர்க்கம் இருக்கு. சோ தானா நான் சொல்லணும். தபஸ்வாத்யாய நிரதன் தபஸ்வி வாக்விதாம் வரம், அனுஸ்வாரத்துக்கு அடுத்தாப்புல வா இருக்கு. சோ ஏலவ இந்த மூணுக்கும் ஈ அப்படி சொல்லணும்னு. வாக்விதாம் வரம் அப்படி சொல்லணும். நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம். இதை நான் சொல்லியிருக்கேன். அனுஷ்டுப் சந்தால உள்ள ஸ்லோகத்தை ரொம்ப ஈஸியா படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு பாதத்திலையும் 8 சிலபல் அப்படி இருக்கும். அந்த 8 சிலபலையே 4 நாளா நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு படிச்சோம்னா நமக்கு அது ஈஸி. தபஸ் ஸ்வாத்யாய நிரதம், இதுல 8 இருக்கு. தபஸ் வி வாக் விதாம் தபஸ் வி வாக் விதாம் வரம். இந்த சிலபலா இதை நம்ம இப்படி பிரிச்சுட்டோம். 1 2 அந்த பக்கம் முன்பக்கம் பின்பக்கம் இருக்கும். 4 நாளா 8 சிலபல 4 பீஸ் ஆஃப் ஃபர்தரா 2 சேர்த்துன்னு அப்படி நம்ம படிச்சோம்னா அது ஈஸி. தபஸ் ஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக் விதாம் வரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம். தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம் வரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம். முதல் ஸ்லோகம். கோ இன்னு வ இஸ் மின், இன்வஸ்மின், இன்வஸ்மின் இது கஷ்டமா இருக்கும் சொல்றதுக்கு. கோ இன்வஸ்மின் அப்படி சொல்றதுக்கு கோன்வஸ்மின், அந்த கோவையும் இன்னையும் சேர்த்து கோன்வஸ்மின் அப்படி சொல்றது ஈஸி. கோன்வஸ்மின் சாம் பிரதம் லோகே. அனுஸ்வாரத்துக்கு அடுத்தாப்புல லா. தன்லோகே ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி இங்க சாம்பிரதன்லோகே அப்படி சொல்லணும். குணவான் கஷ்ட வீரியவான் கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞः தர்மஜ்ஞः தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடௌ व्रतः धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढौ व्रतः कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढौ व्रतः धर्मज्ञश्च நம்ம ஞானம் அப்படி தமிழ்ல அத ஞா அந்த மாதிரி சொல்றோம். சமஸ்கிருதத்துல அந்த இடத்துல அப்படி தர்மஜ்ஞ தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ அல்பஜ்ஞ அப்படின்னா அந்த மேல் தாடையில கு அப்படின்னு, அதே நேரத்துல மூக்கொழியா ஞா, இது ரெண்டு சேர்ந்து சொல்லும் போது தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ அல்பஜ்ஞ அப்படி அந்த சவுண்டு வரும். இது பிரிச்சது புரிஞ்சுதா? கோன்வஸ்மின்
சாம்பிரதல்லோகே குணவான் கஷ்ச வீரியவான் தர்மஜ்ஞश्च கிருதஜ்ஞश्च சத்யவாக்யோ திருடௌ விரதः. இந்த திருடவ் வத்தகா அது மாத்திரம் எழுத்து ஒவ்வொரு எழுத்தா சில நேரம் அதை நான் சொல்லியிருக்கேன். சில நேரம் இந்த சமஸ்கிருதத்துல மெய்யெழுத்த கூட்டெழுத்தா வரும்போது சில வார்த்தைகளுக்கு அந்த நடுவுல உள்ளதை சாண்ட்விச் மாதிரி முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் சேர்த்துப்போம். இப்போ இந்த பரிபப்ரச்ச திருடௌ விரதா இது ரெண்டையும் தனியா எழுதி காமிக்கிறேன், அது இப்ப புரியும் ஈஸியா. பரிபப்ரச்ச இப்படி இருக்கு இந்த வார்த்தை. இந்த பரிபப்ரச்ச அது மாதிரி திருடௌ விரதா இப்படி இருக்கு. இதுல அதுக்கப்புறம் 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 ஓகே. இந்த ரெண்டு எழுத்தும் சேர்ந்து முதல் எழுத்து, இந்த ரெண்டு எழுத்தும் சேர்ந்து இட்டு அப்படி தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி தான். நாலாவது சோ அது மகாபிராணா மிருது. பட்டம் பட்டம் குட்டி நான் அந்த இட்ட அப்படி மாதிரி வருது, அது ரெண்டாவது. கட்டம் வசிஷ்ட வசிஷ்ட சிரேஷ்ட ஜேஷ்ட அப்படி அது ரெண்டாவது, இது நாலாவது. ரெண்டாவது நாலாவது மகாபிராணா. ரெண்டாவது கர்க்கசமா, நாலாவது மிருதுவா சொல்லு திருட. சோ இது வரைக்கும் திருட திருட ர ர த தஹ ர. சோ இங்க இடத்துல அப்புறம் ர இதை நான் இப்படி பிரிச்சு எழுதினேன்னா இதை இன்னொரு விதமா நான் பிரிச்சு எழுதினா இந்த முதல் ரெண்டையும் அப்படியே எழுதிருக்கேன். கடைசியில இந்த வானாக்கு கீழே கோடு இருக்கு, அது ரா, அதை நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் ரத்தஹா. சோ இந்த விங்கிறது மெய்யெழுத்து, ஸ்வரம் இல்லை. சமஸ்கிருதத்துல மெய்யெழுத்துக்கு ஸ்வரம் இல்லைன்னா அந்த மெய்யெழுத்துக்கு கீழே ஒரு கோடு போடுறோம். தமிழ்ல மெய்யெழுத்துக்கு ஸ்வரம் இல்லைன்னா மெய்யெழுத்துக்கு மேல புள்ளி வைக்கிறோம். இப்படி நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன். சோ இந்த இவ்வு இவ்வு அப்படிங்கிறது அதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். இவ்வு அப்படி தமிழ்ல பேசி பழக நமக்கு. ஆனா சமஸ்கிருதத்துல வு மாத்திரம் சொல்றோம். ஈ அப்படின்னு ஒரு இக்காரத்தை நம்ம சேர்க்கலை, வு அப்படின்னு. இந்த வு அப்படிங்கிறது திருடௌ சொல்லும் போதும் லேசா சேர்த்துக்கிறது, விரதஹா சொல்லும் போதும் வை சேர்த்துக்கிறது. அப்படின்னா என்ன ஆகுறது, இந்த வு ரெண்டு இடத்துலையும் சாண்ட்விச் பண்ணின மாதிரி அது இருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் சமஸ்கிருதத்துல இந்த மாதிரி மெய்யெழுத்து கூட்டி சேர்ந்து வரும்போது எல்லா இடத்துலையும் இப்படி சாண்ட்விச் மாதிரி கிடையாது. சில வார்த்தைகளுக்கு அது பழக்கம், கஸ்டமரி கன்வென்ஷன், எல்லாரும் அதை அப்படி சேர்ந்த மாதிரி சொல்லுவா. அதனால இந்த இடத்துல திருடௌ விரதஹா. சோ நான் எப்படி சொல்றேன், திருடௌ அப்படின்னு இந்த செலக்ஷன் பண்ணினதை மாத்திரம் நம்ம சொல்லணும்னா திருடௌ. இப்ப இந்த செலக்ஷனை மாத்திரம் சொல்லணும்னா விரதஹா. இது ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லணும்னா திருடௌ விரதஹா, திருடௌ விரதஹா.
அந்த திருடவ் சொல்லிட்டு தனியா பாஸோ செப்பரேஷனோ பண்ணாம அப்படியே ஜம்ப் பண்ற மாதிரி திருடவ் திருடவ் விரதா. அதே மாதிரி இங்க பப்ரச்ச பப் பரி பப் பரி பப் ரச்ச பரி பப் பிரச்ச. ஸோ இந்த ப அப்படிங்கிறது நடுவுல இருக்கு சாண்ட்விச் மாதிரி. இங்க எதுலையும் மெய்யெழுத்து சொரம் இல்லாம இல்லை. இங்கேயும் எல்லா மெய்யெழுத்தும் சொரத்தோட இருக்கு. முதல்ல ப அதனால ஆ இருக்கு, ரெண்டாவது ரி அதனால ஈ இருக்கு, மூணாவது ப அதனால ஆ இருக்கு, நாலாவது பு அதுல ஒரு சொரமும் இல்லை, அஞ்சாவது ர அதுல ஆ இருக்கு, ஆறாவது சு அதுல சொரம் இல்லை, ஆனா ரச்ச அப்படி சேர்த்து அங்க வாசிச்சிடுறோம். ஸோ இந்த பு மற்றும் பரிபப் பிரச்ச பரிபப் பிரச்ச பரிபப் பிரச்ச. ஸோ இந்த பூவை ரெண்டு இடத்துலையும் சேர்க்கணும். பரிபப் பிரச்ச திருடவ் வரத்தா. இப்படி ஸ்லோகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் அப்படி வருதோ அதை நான் சொல்றேன். எல்லா இடத்துலயும் இப்படி வராது. இந்த விளக்கம் புரிஞ்சுதா? ஓகே. சோ இந்த இடத்துல நான் எப்படி வாசிச்சேன்? தபஸ்வாத்தியாய நிரதன் தபஸ்வி வாக்விதாம் வரம். ஸோ இந்த ரெண்டு ரூலையும் ஃபாலோ பண்ணி நான் வாசிக்கிறேன். நாரதம் பரிபப்ரச்ச பப்ரச்ச அந்த இடத்துல அப்படி நான் அழுத்தி வாசிக்கிறேன். வால்மீகிர் முனி புங்கவம் கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ. இங்க ஷவும் ச ரெண்டு இருக்கு. ராமஷ்ச கிருஷ்ணஷ்ச. ராமனும் கிருஷ்ணனும்னு தமிழ்ல சொல்றத சமஸ்கிருதத்துல சொல்லணும்னா ராமஷ்ச கிருஷ்ணஷ்ச. சோ தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ இந்த ரெண்டு குவாலிபிகேஷனும் உள்ளவன். தர்மஜனாவும் இருக்கிறவன், கிருதஜனாவும் இருக்கிறவன். சத்யவாக்கியோ திருடவ் விரதா. ஓகே, சோ இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் இன்னொரு தடவை நான் வாசிச்சு சொல்றேன். தபஸ்வாத்தியாய நிரதன் தபஸ்வி வாக்விதாம் வரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம் கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ சத்யவாக்கியோ திருடவ் விரதா. இதையும் சொல்லியிருக்கேன். கடைசியில உள்ள அக்ஷரத்தை நார்மலா கொஞ்சம் நீட்டி சொல்ற மாதிரி. அது வெறும் மெய்யெழுத்தா இருந்ததுன்னா இப்ப வீரியவானு இன்னு அவ்வளவுதான் இருக்கு. அங்க சொரம் இல்லை. சொரம் இல்லைங்கிறதுனால கீழே ஒரு கோடு இருக்கு. ஸோ அந்த மெய்யெழுத்து புள்ளி வச்ச எழுத்து மாதிரி இருக்கு. ஸோ வீரியவான் அப்படி வீரியவான் அப்படி கட் பண்ணின மாதிரி சொல்லாம வீரியவானு அப்படி அத அந்த நக்காரம்னு எல்லாரும் கேட்கிறவா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வீரியவான் அப்படி சொன்னா எல்லாருக்கும் புரியும். வரம் அப்படி அத கொஞ்சம் லேசா நீட்டி சொல்றேன். ஓகே, மூணாவது ஸ்லோகம். சாரித்ரேண ச கோயுக்த சர்வ பூதேஷு கோஹிதஹ. சாரித்ரேண இங்கேயும் அதே மாதிரி இந்த சாண்ட்விச் மாதிரி நடுவுல ரா இருக்கு. சாரித்ரேண தகாரா அந்த த நடுவுல இருக்கு. சாரித் ரித் சாரித்ரேண. த்ரீ த்ரீ எப்படி சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல? த்ரீ இத்து ரி த்ரீ. சோ சாரித் சாரித் ரேன சாரித்ரேண அந்த தகாரா ரெண்டு சைடுலயும் ஒட்டிக்கிற மாதிரி இங்க இருக்கு. சாரித்ரேண ச கோ யுக்தஹா சர்வ பூதேஷு கோ ஹிதஹா. இது சின்ன சின்ன எழுத்து தான். சாரித்ரேண ச கோ யுக்தஸ். ஏன்னா விசர்காக அடுத்தாப்புல சகார் இருக்கு, அதனால விசர்காவை சு அப்படி சொல்லணும். அதனா சதனா சந்து அப்படி அங்க படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி இங்க சொல்லணும். சோ இங்க ஒரு நியமம் இருக்கு.
சாரித்ரேண ச கோயுக்த சர்வபூதேஷு கோஹிதஹ. அப்படி வித்வான், 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 வித்வான். இங்கேயும் வித்வான் அப்படி தனித்தனியா சொல்லல. வித்வான் அப்படி சொல்லல. வித்வான், வித்வான். வான் சொல்லும்போது துவா அப்படி சொல்றோம். வித்து அங்கேயும் தகாரத்தை சொல்றோம். வித்வான் அதை சேர்த்து சொல்லும் போது வித்துவான் அப்படி தனித்தனியா பிரிக்கி ஸ்பஷ்டமா தனியா ரெண்டு சொல்றாளே அப்படி கேட்காத மாதிரி வித்வான் அப்படி அதை சேர்த்து சொல்லணும். தமிழ்ல அந்த மாதிரி அந்த சந்தி பண்ற சில இடங்கள்ல சேர்த்து சொல்றோமே அந்த மாதிரி இருக்கு. இங்க விசர்கா இருக்கு, அதுக்கு அடுத்தாப்புல கா இருக்கு. விசர்காக்கு அடுத்தாப்புல காவோ காவோ இந்த ரெண்டு எழுத்து இருந்ததுன்னா ஜிஹ்வா மூலியா அப்படி சொல்லியிருக்கேன். அந்த சவுண்டு வர்ற மாதிரி. அதுக்கு முன்னால நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுல கங்கமர்ச்சந்த பிராப்னுயுர் கோனஸ் அதுல படிச்சோம். கங்கமர்ச்சந்த பிராப்னுயுர் யமானவா சுபம் அப்படி அங்க படிச்சோம். அந்த அதே மாதிரி கஹா கஹா அதுக்கு இந்த விசர்க்க எடுத்தாப்புல சகாரம் இருக்கு. ஸோ இங்க கஸ் கஸ்ன்னு இங்க வரும். இங்க கஹ் கஹ் அப்படி வரும். வித்வான் கஹ் கஸ் கஹ் கஸ் சமர்த்தஷ்ச சமர்த்தஷ்ச வித்வான் கஹ் கஸ் சமர்த்தஷ்ச. இது ஒரு பாதம். 8 எழுத்து இதுல இருக்கு. கஷ்சை கப் கஷ்சை கப் கப் அப்படி இப்ப நான் முடிக்கிறேன்னா கப் ப்ரீ. இங்க ப்ரீ அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீ தமிழ்ல ஃப்ரீய எப்படி எழுதுவா? இப்பு ரீ ப்ரீ அப்படி அது மாதிரி ப்ரீ. கஷ்சை கப் பிரிய தர்ஷனஹா. பிரிய தர்ஷனா பார்க்கும் போதே பிடிக்கிற மாதிரி உள்ளவன் பிரிய தர்ஷன். கஷ்சை கப் கஷ்சை கப் பிரிய தர்ஷனஹா. வித்வான் கஹ் கஸ் சமர்த்தஷ்ச கஷ்சை கப் பிரிய தர்ஷனஹா. சாரித்ரேண ச கோயுக்த சர்வபூதேஷு கோஹிதஹ. வித்வான் கஹ் கஸ் சமர்த்தஷ்ச கஷ்சை கப் பிரிய தர்ஷனஹ. இது புரிஞ்சுதா? மூணாவது நான் பிரிச்சு சொன்னது எழுத்தெல்லாம். ஓகே. புரியலன்னா சொல்லு, இன்னொரு தரம் சொல்லுன்னு அப்படி சொல்லணும் நடுவில். ஆத்ம இத படிக்கிறேன் முதல்ல. ஆத்மவான் கோ ஜித க்ரோதோ த்யுதிமான் கோ நசூயகஹ. கஸ்ய பிப்யதி தேவாஷ்ச ஜாத ரோஷஸ்ய சம்யுகே. ஸோ இங்க அனுஸ்வாரத்துக்கு அடுத்தாப்புல யக்காரா இருக்கு. ஸோ ஏலவ அந்த மூணுலையும் இந்த ஏலவைய நாசியோட சேர்த்து சொல்லணும். சம்யுகே. இங்க வேற ஒண்ணும் இல்லை. ரெண்டாவதுல முதல்ல இல்ல, வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஆத்மவான் கோ ஆத்மவான் கோ ஜித க்ரோதோ. ஆத்மவான் கோ ஜித க்ரோதோ அப்படி தனித்தனியா படிக்க கூடாது. இந்த இடத்துல இத அந்த நான் சொன்னேன் ஒரு பாதத்தை மறுபடியும் நம்ம 4 பீஸ் ஆஃப் வேர்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஆத்மவான் கோ ஜித க்ரோதோ. ஆத்மவான் கோ ஜித. இங்க நான் குரோதம் தமிழ்ல குரோதம் கூரோதம் தமிழ்ல இதையும் சொல்லிருங்க. தமிழ்ல புள்ளி வச்ச மெய்யெழுத்தோட ஒரு சொல்ல ஆரம்பிக்க கூடாது. அது தமிழ் இலக்கண பிரகாரம். அதனால குரோதம் அப்படி நம்ம எழுதணும். சமஸ்கிருதத்துல இக்கு ரோதம் குரோதம் குரோதம்னு சொல்றோம். கூ அந்த ஊ இல்லை. சோ ஜிதக்கு ஜிதக்கு ரோதோ. அங்க ரோங்கும் போது குரோ அங்க அந்த க சாண்ட்விச் மாதிரி இந்த வார்த்தையில 2 இடத்துலயும் அதை சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம். வித்வான் அப்படி சொன்ன மாதிரி
திருடௌ விரதஹா அப்படி சொன்ன மாதிரி சித்தக்ரோதோ சித்தக்ரோதோ ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதோ தியு த யு ய யகாரா யூ இங்கிலீஷ்ல யூன்னு சொல்றோம். அந்த யூ த இத் யூ இத் யூ தியூ இந்த ரெண்டு எழுத்து இருக்குங்க. சமஸ்கிருதத்துல சில கூட்டெழுத்துக்கு தனியான ஒரு எழுத்து இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு 25 தனித்தனியான எழுத்து இருக்கு. அதை படிச்சு படிச்சு வரும். இப்ப இந்த ஸ்ருங்கிறது 2 எழுத்து சேர்ந்தது. கிருத்தஜா அப்ப எளியர் காமிச்சேன். கிருத்தஜா தர்மஜா இங்க இது 2 எழுத்து சேர்ந்தது. இஷ்ச இங்கேயும் 2 எழுத்து சேர்ந்தது. ஷகாரா சகாரா 2 சேர்ந்தது. இந்த மாதிரி 2 மெய்யெழுத்தா சேர்ந்தது ஒரு 20-25 எழுத்து ஸ்டாண்டர்டா அப்படித்தான் அது எல்லா டெக்ஸ்ட்லயும் இருக்கும். அதனால அது நமக்கு படிச்சு படிச்சு பழக்கமாயிடும். ஸோ இங்க தியூ தியுதிமான் தியுதிமான் கோன சூயகஹ கோன சூயகஹ ஆத்மவான் கோ சிதக்ரோதோ தியுதிமான் கோ ந கோன கோ நசூயகா அப்படி படிக்க கூடாது. கோ நசூயகா அப்படி கோனசூயக கோன அப்படி படிக்கணும். சமஸ்கிருதத்துல இப்படி ஒரு எழுத்து எஸ் மாதிரி போட்டிருக்கும் சில வார்த்தைகள்ல. அதுக்கு அர்த்தம் இந்த எஸ்ஸுக்கு அடுத்தாப்புல ஆனாங்கிற எழுத்து இருக்கு, ஆனா அது மறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக இப்படி ஒரு மார்க்கு. அது ஏன் அப்படி அதை மறைச்சு இதை காட்டுறதுக்கு அதையே காட்டிடலாமே இப்படி நம்ம யோசிச்சோம்னா அதுக்கு பல முறைகள் இருக்கு. அதுக்கு வியாக்கரணம், அதுல கிராமர் இருக்கு, அப்படி எல்லாம் அதுல இருக்கு. இது ஒரு பழக்கம், எழுதுற பழக்கம். பழைய புஸ்தகங்கள்ல இப்படி கிடையாது. புதுசா எழுதுற ஒரு 1000 வருஷமா இந்த எழுத்தெல்லாம் உபயோகிக்கிறேன். நீ அதுக்கு முன்னால உள்ளதெல்லாம் இந்த எழுத்து இருக்காது. அதை படிக்கும் போதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்த்தம் தெரியாம படிச்சோம்னா அப்ப வேற விதமா அதை வாசிச்சோம்னா அர்த்தம் மாறிடும். இது தெரிஞ்சுட்டா அர்த்தம் அனசூயா. அசூயைன்னு தமிழ்ல சொல்றோம். அசூயைனா ஜலஸ், ஒருத்தரை பார்த்த அசூயை. அனசூயைனா அசூயை இல்லாதவன் அனசூயன். அப்படி இருக்காளா அப்படின்னு. ஸோ அனசூயத்தான் இங்க இப்படி எழுதியிருக்கு. ஸோ ஆத்மவான் கோ ஜித क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ बिभ यति யதி யத் பிப் யதி இப்படி 2 தனியா சொல்ல முடியாது. ஒரு வார்த்தைய பிப்யதி அப்படி சொல்லும்போது பிப் யதி இப்படி சொன்னா அது பிரேக் ஆகும். அந்த ஸ்பீடுல அதை சொல்ல முடியாது. பிப்யதி பிப்யதி அப்படி வேகமா சொன்னா பிப் யதி. அந்த ப அது சாண்ட்விச்சா இருக்கு இந்த 2 பக்கத்துக்கும். பிப்யதி தேவாஷ்ச ஜாத ரோஷஸ்ய संयुगे कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे. இது முழுசா ஒரு தரம் படிக்கணும். आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे. இதுல 100 ஸ்லோகத்துல 99 ஸ்லோகம் அனுஷ்டுப் சந்தா தான். ஸோ எல்லா ஸ்லோகமும் ஒரே ராகத்துல நம்ம படிக்கலாம். அந்த ராகத்தை படிச்சுட்டே அது மனசுல பதிஞ்சிருத்துனா எழுத்து தன்னால அங்க சேர்ந்துக்கும். அந்த எழுத்தை தப்பா படிக்கும்போது அந்த ராகம் வரலைனாலே நமக்கு தெரியும் நம்ம என்னமோ தப்பா படிக்கிறோம் அப்படின்னு. அது ஒரு 5-6-10 ஸ்லோகம் படிச்ச உடனே நமக்கு அது புரிஞ்சிடும். ஓகே, 5வது ஸ்லோகம். ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோத்தும் பரங் கௌதூஹலம் ஹி மே மஹர்ஷே த்வம் சமர்த்தோசி ஞாத்துமேவம் விதன்னரம். இங்க நிறைய அந்த நியமங்கள்லாம் இருக்கு. ஏதது ஏததிச்சாம்யஹம் இதை எப்படி பிரிச்சு படிக்கணும்?
ஏத திச்சாம் யகம், ஏததிச்சாம் யகம் அப்படி. ஸ்ரோத்தும், ஸ்ரோத்தும், ஸ்ரோத்தும். பரம், பரம், பரம். சோ இது பரம். கௌதூஹலம், தமிழ்ல குதூகலம் அப்படி சொல்றோம், அதேதான் சமஸ்கிருதத்துல கௌதூகலம். கௌதூகலம். ஹி மே. சோ அனுஸ்வாரத்துக்கு அடுத்தாப்புல ஷ சஹ அங்க மகார மாதிரி தான் சொல்லணும். சோ கௌதூகலம் ஹி மே. இங்க பரம் அனுஸ்வாருக்கு அடுத்தாப்புல காவர்க்கம் இருக்கு. காவர்க்கம் இருந்ததுன்னா காங்கா. சோ அந்த இதுக்கு முன்னால கிருஷ்ணம், அந்த கிருஷ்ணங், அந்த ngா. ரங்கன், சங்கர், அங்க இருக்கிற அந்த உன் பேர்லயும் அந்த ngா இருக்கு, என் பேர்லயும் அந்த ngா இருக்கு. பரங் கௌதூஹலம் ஹிமே, இது ரெண்டாவது பாதம். ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோத்தும், இது முதல் பாதம். இங்க முதல் பாதமா பிரிச்சு ரெண்டாவது பாதமா பிரிச்சு அப்படி பாதம் பாதமா படிச்சா ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோத்தும் பரங் கௌதூஹலம் ஹிமே, இப்படி ரெண்டு பாதமாவும் படிக்கலாம். ஒரே சரணமா ரெண்டு பாதத்தையும் சேர்த்து படிக்கும்போது இங்க அனுஸ்வாரத்துக்கு அடுத்தாப்புல பவர்க்கா இருக்கு, பாமா. சோ அனுஸ்வாரத்தை மா மாதிரி தான் சொல்லணும். ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோத்தும் பரங் கௌதூஹலம் ஹிமே, இப்படி முழுசா ஒரே சரணமா படிக்கிறது. மகர்ஷே, ஹே மகர்ஷி அப்படி கூப்பிடுறது. ஒருத்தரை கூப்பிடுறதுக்கு சம்போதனம் அப்படி சமஸ்கிருதத்துல பேரு. சம்போதிக்கிறான், சம்போதிக்கிறான்னா ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பேசுறது. ஏ இங்க பாரு, அலோ அப்படி நம்ம கூப்பிட்டு பேசுறோம், அது மாதிரி சம்போதனம். மகர்ஷே அப்படின்னா மகர்ஷியை கூப்பிடுறது சம்போதனம். மகர்ஷே துவம் சமர்த்தோசி, மகர்ஷே துவம் சமர்த்தோசி, சமர்த்தோசி இத சேர்த்து படிக்கணும், நடுவுல ஆ இல்லை. சமர்த்தோசி, மகர்ஷே துவம் சமர்த்தோசி. சி, சி இல்லை, சி, சி. குரில் நெடில், இது ரெண்டையும் நீளமாவும் சொல்லலாம். சி, சி, சீங்கிறது நெடில். சி, சி, சி. நம்ம இந்த மியூசிக்ல எல்லாம் அவ அந்த நோட்டு பிடிக்கிறாள், அந்த மாதிரி அது அது அவளுக்கு அது ஈஸியா புரிஞ்சிடும். மியூசிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அந்த நோட்ல இது குரில் நெடில் அந்த மாதிரி. மகர்ஷேத்வம் சமர்த்தோசி ஞாத்தும் ஏவம் விதன் நரம். அனுஸ்வாரத்துக்கு அடுத்தாப்புல நா இருக்கு, அதனால இந்த அனுஸ்வாரமும் நா. விதன் நரம். இங்க அனுஸ்வாரக்கு அடுத்தாப்புல வக்காரம் இருக்கு. சோ நம்ம முதல்ல படிச்ச மாதிரி விஷ்ணும் வந்தே விஷ்ணும், அதுல இங்கேயும் முதல்ல ஸ்லோகத்துல படிச்ச மாதிரி வாக்விதாம் வரம், வாக்விதாம் வரம். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஞாத்துமேவம் விதன்னரம், ஞாத்துமேவம் விதன்னரம். மகர்ஷே துவம் சமர்த்தோசி ஞாத்துமேவம் விதன்னரம், அப்படி சேர்த்து படிச்சா. ஞாத்தும் ஏவம் விதம் நரம், இப்படி 4 வார்த்தை சேர்த்து எழுதியிருக்கு. ஓகே. ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோத்தும் பரங் கௌதூஹலம் ஹிமே மகர்ஷே துவம் சமர்த்தோசி ஞாத்துமேவம் விதன்னரம். இது 5 ஸ்லோகம். ஓகே. இந்த 5 ஸ்லோகத்துல வால்மீகி முனி நாரதர்கிட்ட கேட்கிறார், இப்படியெல்லாம் குணமுள்ள யாராவது ஒருத்தரை உனக்கு தெரியுமா, அவ இருக்காளா இந்த உலகத்துல அப்படின்னு கேட்கறது. நான் இதை மறுபடியும் முதல்ல இருந்து 5 ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன். இதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மேல நம்ம படிப்போம். ஒவ்வொரு தரம் ஆரம்பிக்கும் போதும் இத அத சங்கேப ராமாயணம் அப்படி சொல்லி சொல்லி ஆரம்பிக்கணும். தபஸ்வாத்தியாய நிரதன் தபஸ்வி வாக்விதாம் வரம்
நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர்முனிபுங்கவம் கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ச வீரியவான் தர்மஜ்ஞश्च கிருதஜ்ஞश्च சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधन्नरम्. ஆரம்பத்துல 5 ஸ்லோகமா இப்படி டெய்லி படிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு 15-20 ஸ்லோகம் படிச்ச உடனே நம்ம முழு ஸ்லோகத்தை சரணமா சொல்லி அது வந்துடும். அது கேட்டு அது போக போக வேகமா வரும். ஓகே, இன்னைக்கு இந்த 5 ஸ்லோகம் போறோம். இதுல ஏதாவது உனக்கு திருப்பி சொல்லணும்னா இல்ல ஓகே. நான் இன்னைக்கு கிளாஸ நம்ம சாந்தி மந்திரம் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். மறுபடியும் நாளை கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சரி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன்.